ریڈیو اور اسٹیج ڈرامے بھی کتابی شکل میں شائع ہوئے اور ان کے فلمی نغمے بڑے مقبول ہوئے اور جس پر ان کو 2 مرتبہ جہتیں ہیں اس میں سب سے نمایاں جہت ان کی شاعری ہے اور شاعری میں بھی ان کا جو مختلف اس کی سوانح حیات انہوں نے منظوم سوانح حیات لکھی ہے آئینہ در آئینہ اور پھر تمثیلی نظمیں لکھی اور تمثیلی نظمیں جو ہیں یہ طویل تمثیلی نظمیں ہیں لیکن ان میں کہیں بھی غنائیت نہیں جاتی یعنی جو ایک میوزک کا ایلیمنٹ ہے وہ شامل رہتا ہے اور بہت اچھی لگی اور میں نے اس میں سے ایک نمونتاً میں آپ کو سنا رہی ہوں بجائے یہ کہ میں نثر میں بات کروں کہ اصل تعارف ہے اور اس میں وہ اور ان کا ہمزاد مخاطب ہے تو شکست کی آواز سے یہ مصرع ذرا دیکھیے اور یہ بہت طویل تمثیل سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے آگہی بھی ہے بری چیز ہر ایک منزل عرفاں کا چراغ دور تک قبر کے مانند اندھیرا ہے محیط دفن ہو جائے نہ اس میں میرے افکار کی دنیا وسیع میں نے چاہا تھا میرے دل میں تھی کیا کیا ارماں کیسے کیسے نہ خیالات کا محور تھا دماغ کتنے سورج تھے میرے ذہن کے نادیدہ افق پر تاباں کتنے مہتاب فروزہ تھے میری روح کی پہنائی میں کتنے انجم کی فروزہ کے میرے قلبِ ویراں میں چراغاں کا گما ہوتا تھا میں نے چاہا تھا کہ اس نور سے دنیا کے اندھیروں کا مداوع کر دوں وسعت دہر میں پھیلا کے اجالا ہر سمت لمحے لمحے کو حریف دم عیسیٰ کر دوں لیکن اس جان کا اس فکر و عمل کا انجام سوالیہ نشان ہے یہاں پہ اس کا اگلے حصے میں ان کا ہمزاد مخاطب ہے اور صرف اس میں سے ایک شعر سناتی ہوں آج معلوم ہوا اپنی حقیقت کیا ہے دل کے بازار میں ایک ذہن کی قیمت کیا ہے آج معلوم ہوا اپنی حقیقت کیا ہے دل کے بازار میں ایک ذہن کی قیمت کیا ہے اس نظم میں دل اور ذہن کی یہ کشمکش بہت خوبصورتی اور جادو بیانی سے لکھی گئی ہے حمایت علی شاعر کی شاعری کا خمیر جس دھرتی سے اٹھا تھا وہ مخدوم کی فکر سے روشن تھی مخدوم محی الدین کی جس کی جد و جہد کا دور تھا حمایت علی شاعر کی شاعری میں بھی ہمیشہ ترقی پسند فکر غالب رہی اور ان خوابوں کے ٹوٹنے کی تقدیر دیکھ لی در پردہ اپنے عہد کی تقدیر دیکھ لی آیات میں چھپی ہوئی زنجیر دیکھ لی در پردہ اپنے شہر کی کہ ہر قدم پر نت نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں لوگ واہ 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 ایک شعر میں بھی آپ کو سناؤں میں صاحب کا میں کچھ نہ کہوں اور یہ چاہوں بولنا چاہیے کہ آج 22 فروری حضرت جوش ولی آبادی کا بھی یوم وفات ہے اور اتنے بڑے شاعر تو ہم نے ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک یہ اہتمام کیا ہے کہ ان کے ایسی بات کہتے ہیں کہ وہ پھر تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ حد ہے اپنی طرف نہیں میں بھی فورم اور مادری زبانوں کے خوبصورت میلے کی 5 سالہ کہ اردو ادب کے سنگھاسن پر بلا شرکت غیر ایک توانا اور مضبوط آواز خداداد صلاحیتوں احساس جمال اپنے باغیانہ خیالات اور اب تک ان کے لہجے کو اتنا عوامی بنا دیتی تھی کہ لوگ اس کو اپنا لیتے تھے اور یہ قوت عام آدمی کی آواز بن جائے اور جوش کی شاعری اور جوش کی آواز جوش کی لطافت لیکن مجھے پتا ہے وقت بہت کم ہے اور بہت خوبصورت شاعر یقیناً جوش کی شاعری ہم سب کی سماعتوں کا حصہ ہے. دوبارہ لے کے بیٹھی اس پروگرام کے حوالے سے تو میں چاہتی تھی کہ میں دیکھوں کہ اتنے شعلہ بیان شاعر نے جو کہ نوجوانوں کو بغاوت پہ اکساتا تھا اور ہم سے کچھ سالوں کو دہائیوں پہلے موجود چاہتا ہوں میں ایسی فردی آزادی سے کلام کرنا چاہتا ہوں اور جوش نے یہ سب کامیابی سے کیا کہ میں یہ چاہتی تھی کہ میں دیکھوں کہ آزادی اظہار کے لیے اس نئے دروازوں کو وا کرتے ہوئے میں لکھ کے لائی تھی لیکن میں صرف نام دوں گی اس سے زیادہ
मैं हौसला आपका नहीं आजमाऊंगी। मालन जामुन वालियाँ जंगल में तो शबिस्ता के लिए बना था। जामुन वालियों की तशरीह में उनके जिस्म के ज़ाहिरी गुजार दें तो मैं जिस वजह से कह रही हूँ, मैं खुद भी कायल हूँ कि हुस्न काबिल तारीफ है। और मैं तो यहाँ मैं समझती हूँ कि अभी औरतों ने भी, क्योंकि हमें भी महबूब उसी तरह अच्छा लगता है जिस तरह मर्दों के PhDs किए गए डॉक्टर साहिबा बैठी हैं। और मैं जिसका सबक मैं समझती हूँ, फिर मैं वापस पढ़ती हूँ कि जोश मलिया बारी ने मुझे दिया, क्योंकि जोश साहब ने हमेशा जो फर्दी सतह है उस ज़माने की उससे बुलंद होकर अपनी आवाज़ बुलंद की। और यहाँ पे मैं दोबारा दोहराऊंगी, मैं सिनफी नहीं बल्कि मैं चाहूँगी इंसानी वस्फ इस्तेमाल करते हुए मैंने आज ये जसारत की, और शायद आप सब किसी हद तक मेरी गुफ्तगू को बर्दाश्त कर सकें। और सिर्फ मैं जोश साहब के शेर के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगी कि काम मेरा है तगय्युर, नाम मेरा है शबाब। काम मेरा है तगय्युर, नाम मेरा है शबाब। इनकलाबो 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 इनकलाब इनकलाब बरदस्ता और नहायत उल्लास अंदाज में शायर इनकलाब हजरत जोश मलिया बारी को खराज पेश कर। गवर्नमेंट सर्विस को कस्टम डिपार्टमेंट में तो परवीन शाकिर हमारी बैचमेट होती थी। तो बहरहाल ये बात जो है ना वो उस वक्त चूँकि सर्विस के उस पे चक्कर में पड़ गया तो इमीडिएटली फ़ौरन कुछ नहीं कर सका। लेकिन ये एक क्लिक होती थी मेरी इस पे कि जो आपको यूनिवर्सिटी में वो दिया गया था एक टास्क, तो उसको जो है ना वो पूरा करना पड़ेगा। तो बहरहाल मैं पश्तो एकेडमी में मिला उस वक्त के जो भी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर तारिक रहमान का नाम लिया कि ही इज़ द लिंग्विस्ट, ही इज़ द ओनली लिंग्विस्ट इन पाकिस्तान उस ज़माने में। तो मैं कराची में पोस्टेड था, डिप्टी कलेक्टर था उस वक्त, कराची कस्टम हाउस में था। तो मैंने इनसे बात की, ये इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्टडी सेंटर के थाना बनया मुल्ला थानेदार लगी गए। और लगता है दोजक विच एक थाना बनया, दोजक विच एक थाना बनया मुल्ला थानेदार लगी गए। और लगता है कि यार शकील जी रुड़ने खुड़ने, यार शकील जी रुड़ने खुड़ने असवी आखिर पार लगी गए। और बिल्कुल निकी जी नज़म, चूंकि मैं तहमीद विच वक्त थोड़ा किदा, एक छोटी जी नज़म जड़ी है असल में बगैर मज़ामीर के तिलावत ही की जा सकती है। साजिंदे होते तो मैं जरूर पेश करता। ये नज़्म दो पीढ़ियों के दरमियान है। नज़्म का उन्वान है बूटा, जो दरख्त होता है कि पड़दादे एक बूटा लाया, पड़दादे एक बूटा लाया, दादे उसने गोडी की थी। पड़दादे एक बूटा लाया, दादे उसने गोडी की थी। अब्बे उसने मेवे खादे, पुत्रा उस नाल पिंगा पाया। पड़दादे एक बूटा लाया, दादे उसने गोडी की थी। अब्बे उसने मेवे खादे, पुत्रा उसनिया पिंगा जुड़ियां, पोतरियां उस नाल पिंगा जुड़ियां। पड़ पोतरियां वो कपी सटिया, पड़ पोतरियां वो कपी सटिया। कोठियां जोगी जा न रही, धूप लगी तो छा न रही। इलाके से तो वो आज शरीक नहीं हो सके, तो उन्होंने मुझे नुमाइंदगी का कहा था। ये जो नीला तारी है, गोजरी ज़ुबान की किताब है। गोजरी ज़ुबान कश्मीर की, सॉरी, मैं गोजरी, उर्दू और हिंदी को 3 ज़ुबानों में शायरी करता हूँ, और मेरा नाम सफ़ी रब्बानी है। गोजरी ज़ुबान कश्मीर की दूसरी बड़ी ज़ुबान है, और पाकिस्तान में तकरीबन इसको 5-6 करोड़ के लगभग लोग बोलते हैं।
डॉक्टर जमील जाफरी साहब ने अपनी तहकीक के अंदर ये बात लिखी है कि ये जो ज़ुबान है गोजरी, ये उर्दू की मादरी ज़ुबान है और उर्दू ही का एक कदीम नाम गोजरी भी था। तो ये जो नीला तारी है, नीला तारी उर्दू में इसको अमर बैल या आकाश बैल कहते हैं। चूँकि ये एक दरख्त के गिर्द लिपटी होती है और ये अपनी खुराक उसी से कशीद करती है, तो नाम की वजह तस्मीर यह है कि इसमें मुख्तलिफ शुरा का गोजरी कलाम है। तो मैं गोजरी कलाम कुछ नमूने के तौर पर एक गज़ल पेश करता हूँ। चूँकि उर्दू के करीब करीब ज़ुबान है तो यकीनन आपको ये समझ आएगी। आप जावेद साहब की गज़ल सुनाएंगे? ठीक है सर, जी प्लीज, क्योंकि आप उन्हीं की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप जावेद साहब की जी अपना नाम तो बताइए। सफ़ी रब्बानी। तो जावेद साहब की जावेद नुमाइंदगी साहब होनी चाहिए वहाँ से। जी नज़्म है नीला तारी इस عنوان जी, के प्लीज। तहत। तो लिखते हैं कि सवाल उसने कियो थो कल के दस्तों याद के हुए, सवाल उसने कियो थो कल के दस्तों याद के हुए, वो के दस्तों मिन्नते याद की काए शक्ल भी याद नहीं रहती, कोई मतलब नहीं आवे थो तेवा पगली भी अपनी इस अड़ी पर अड़ गई थी कि ये गल समझा के जाड़िया, कोई मतलब नहीं आवे थो तेवा पगली भी अपनी इस अड़ी पर अड़ गई थी कि ये गल समझा के जाड़िया, मैं अपना सिर ते उसना लाड़ के वस्ते बड़ा आड़ा किया था वर वो जानू थो गरामा जद किसे बाकी की अखा मां मोहब्बत खाब बन के पूर कड्डे फिर बनी पजदी, मैं तंग आके क्यों उसना कदे बूटा किसे के नाल चिमड़ी नीला तारी ते किते हेरी, जे नहीं हेरी ते आज फिर हेर के मिन्ना भी समझाइए कि आखिर याद के हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, जावेद सहर का कलाम आपने उनकी किताब से